되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨느냐? 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 아멘. 여러분, 하나님의 말씀입니다. 지난주부터 우리가 이제 히브리서 강의 설교를 제가 이제 시작하게 되었는데, 간단히 지난주에 다루었던 내용을 복습하고 그리고 오늘 말씀에 들어가도록 하겠습니다. 히브리서의 이 전체적인 내용을 볼 때 우리가 먼저 이제 히브리서는 누가 썼고 어느 시대에 쓰여져 있고 누구에게 쓰여졌는가를 우리가 살펴보았는데, 히브리서를 이제 두 개로 간단하게 이제 두 가지 문장으로 정리를 한다면 예수님이 더 뛰어나시다라는 내용을 가지고 이제 이야기를 하고 있습니다. 이 이야기가 왜 나왔냐면 히브리서 시대에 살고 있었던 서신이 전해진 그 시대에 살고 있었던 유대인들이 그리스도인들이 박해를 받기 시작했습니다. 그래서 그 심한 박해를 받는데, 그 박해를 받다 보니까 살 길을 찾았잖아요. 그래서 살 길을 찾다 보니까 이제 유대교로 돌아가면 그들이 살 수 있는 길이 있었습니다. 그래서 많은 유대인 그리스도인들이 그리스도 믿는 것을 포기하고 유대교로 돌아가는 그러한 사람들이 많이 있었다라는 것입니다. So when this Hebrews was written, many Jew Christians were being persecuted, and one way for them to survive that persecution was for them to go back to Judaism. So the writer of Hebrews was writing to them to say that Jesus is superior than anything. So do not lose hope or keep your faith in Jesus. 그것이 예수님을 믿음을 지키라 하는 내용으로 히브리서를 썼다고 제가 지난주에 말씀을 드렸습니다. 히브리서의 저자는 우리가 모른다고 말씀드렸고요. 그리고 수신자는 그리스도인으로 개종한 유대인들이라고 말씀을 드렸습니다. We don't know who the author of the Hebrews is, but the recipients were the Jews. Jews who were converted to Christianity, or Jews who had the knowledge of Christ but have not really have relationship with Him, or even the Jews who didn't really care about Jesus. So any Jews, people who are familiar with the Old Testament, were the recipients. 그리고 이것이 쓰여진 시기는 63년도에서 65년도라고 말씀을 드렸죠. And this was written around 63 to 65 AD. 그래서 예수님이 가장 뛰어난데 왜 예수님이 가장 뛰어나다고 그렇게 이야기를 하느냐? 그래서 제가 세 가지 말씀드렸습니다. I explained three reasons why Jesus was superior, most superior. Number one, because he is the Son of God. 첫 번째는 바로 그가 하나님의 아들이었기 때문에 그랬습니다. 두 번째는 그는 하나님의 영광의 광채이십니다. He is the radiance of the glory of God. 그리고 세 번째로 그는 하나님의 본체의 형상입니다. And third, he is the exact imprint of God's nature. 예수님은 이렇게 하나님을 나타내시는 분이시기 때문에, 예수님은 하나님이시기 때문에 예수님께서 가장 높으시고 가장 뛰어나시다라는 것을 제가 여러분과 지난주에 나눴습니다. Because he is the exact imprint of God's nature, that he is God, therefore he is superior above all things. This is what I shared last week. 자, 이제 오늘부터 이제 1장 4절부터 이제 쭉 보면서 자세한 내용들을 이제 훑어나갈 텐데요. 히브리서가 워낙 신학적으로 난해한 부분들이 굉장히 많습니다. 그래서 한 단어 하다 보면 5년 안에 못 끝낼 수가 있어요. 그래서 대충 지나가는 건 아니지만 주요 내용들을 우리가 핵심들을 제가 붙잡아서 여러분들께 소개하고 지나가는 식으로
그렇게 설교를 하도록 하겠습니다. If I were to explain every detail of Hebrews, it's going to take more than 5 years. So I want to summarize, or I want to highlight the important parts, the essence of the Hebrews in each chapter or each segment, and that's how I'm going to deliver this message today. 자, 여러분 한번 보시겠습니다. 오늘 내용과 다음 주에 다룰 내용의 주제는 굉장히 간단한 내용입니다. 사실은 설교 제목에서 나타내듯이 예수님은 천사보다 더 뛰어나시다. 그것만 알면 돼요, 사실. 예수님은 천사보다 더 뛰어나시다. What I will share today and next Sunday, it's rather a very simple message. The whole summary of chapter 1 and part of chapter 2 is that Jesus is superior than angel. That's the whole message. 여러분, 이 말씀의 내용에 동의하지 못하겠다 하시는 분들 한번 손들어 보세요. 나는 예수님이 천사보다 더 우월하다라는 거에 동의하지 않는다라고 생각하시는 분 한번 손들어 보세요. Does anyone disagree that Jesus is superior than the angel? 아무도 없네요. No one disagrees. 그러면 설교를 안 해도 되겠네요, 그렇죠? 왜? 다 아니까. 여러분 다 그렇게 아시잖아요. 예수님이 더 위대하신 걸 아시죠? 네. 근데 문제는 이게 왜 중요한가를 저희가 짚고 넘어가야 한다는 것입니다. We know that Jesus is superior than the angels. We don't need to explain about that, but we need to understand why the writer of the Hebrew spent so much time talking about this. 왜 예수님이 천사보다 더 뛰어나신 것을 설명을 해야 됐던 이유가 분명히 있다라는 것입니다. There was a reason why the author of the Hebrews had to explain that Jesus was superior than the angels. 자, 여러분, 히브리인들, 그러니까 유대인들이 천사라고 생각하면 그들이 가지고 있었던 천사에 대한 견해가 있었습니다. 그리고 이해도가 있었어요. 그리고 천사에 대한 논리들이 있었다라는 겁니다. 여러분들도 마찬가지로 제가 천사라고 하면 여러분들 머릿속에 떠오르는 천사에 대한 생각들이 있을 거예요. 우리가 어린아이 막 이쁜 아이 보면 아유 천사같이 생겼네 그러잖아요. 천사 보신 적 있으세요? 천사도 안 보고 어떻게 누가 천사같이 생겼는지 어떻게 한대? 근데 우리 나름대로 천사에 대한 생각이 있는 것처럼 히브리인들에게 천사라고 하면 그들이 가지고 있었던 생각이 있었다라는 거예요. 나름대로의 천사학이 있었다라는 거예요. The audience of Hebrews or recipients of Hebrews, when they heard the word angels, they understood about the angels in a certain way. They had the understanding or the perspectives of the angels, which is completely different from ours. 여러분과 제가 가지고 있는 천사학과 그 1세기의 유대인들이 가지고 있었던 천사학이 완전히 다르다는 거예요. 그래서 우리가 히브리서를 읽을 때 우리의 생각대로 읽는 것이 아니라 여러분들이 마치 히브리인들이 된 것처럼 거기서 한번 이해를 해야 될 필요가 있다는 것입니다. So what we understand, how we understand the angels is different from how the first century Christian or first century Jewish Christians understood angels. 우리가 생각할 때 천사는 이렇게 생긴 천사를 생각할 수도 있습니다. 애기처럼 큐피드 엔젤 있죠. 하트를 막 뿅뿅 쏘아대는 그런 엔젤도 생각할 수가 있고 아니면 이렇게 생긴 천사라고 생각할 수 있습니다. 하지만 여러분 천사는 우리가 이 성경의 소개를 받아서 알겠지만 남자의 모습이었어요. 그리고 모습이 다 똑같지가 않았어요. 여호수아가 만난 천사는 여러분 검을 든 아주 무섭게 생긴 그런 천사였어요. So from studying the Word of God, we can tell that angels
were mostly male, and they all look somewhat different. And particularly the angel that Joshua met, he had the appearance of a soldier. He had a sword and he looked scary. He looked like nothing like this baby angel. 이 아기 천사처럼 이렇게 예쁘게 생긴 천사가 아니었다라는 거예요. 그래서 우리가 여러분이 가지고 있는 천사관을 가지고 히브리서를 이해하려고 그러면 이해할 수가 없는 거예요. 그래서 여러분이 이제 1세기 히브리인들의 그 생각과 그 문화와 그 시대로 돌아가서 이 말씀을 한번 봐야 될 필요가 있다는 것입니다. That's why we need to kind of put ourselves in the situation, put ourselves in the shoes of first century Hebrews and Jewish Christians to understand this passage better. 자, 여러분, 유대인들이 가지고 있던 천사에 대한 인식 때문에 그 가지고 있었던 인식이 무엇인가 잘못됐기 때문에 이제 히브리서 기자가 이 1장과 그리고 2장의 어느 정도 부분까지 천사에 대해서 그리고 이 천사를 예수님과 비교하여 이렇게 설명을 열심히 해주고 있는 것입니다. Because of their wrong perspective of angels, writer of Hebrew spent his time explaining and comparing Jesus to angels through this book of Hebrews. 그 오랜 세월 동안 천사에 대한 정보를 성경을 통해서 또 체험담을 통해서 이들이 들어왔기 때문에 나름대로 아까 말씀드린 것처럼 천사학이 있었다라는 것입니다. So because they studied about angel, they heard stories of angel through the scripture and through other people's testimonies, they have developed what we call angelology, study of angels. 제가 오늘 말씀에 있는 것도 다 말씀드릴 수가 없어요. 여기 히브리 기자가 적은 모든 이 천사와 예수님을 비교하는 것을 제가 시간상 다 말씀은 못 드리지만 세 가지만 여러분과 나누기를 원합니다. I want to talk about three things. I cannot talk about everything because of the time restriction that I have, but I want to talk about three things that many Hebrews had commonly understood about the angels. 첫 번째가 무엇이냐면 천사는 하나님 말씀의 중재자다라고 그렇게 히브리인들은 받아들였습니다. 하나님 말씀의 중재자. The Hebrews understood the angels as the mediator of God's word. 이걸 왜 이렇게 생각하게 됐냐면 하나님이 여러분 우리도 그렇게 궁금해할 때가 많잖아요. 성경이 하나님이 쓰신 걸 어떻게 알 수 있을까? 이 사람들이 쓴 건데 이게 성경이 하나님의 말씀인지 어떻게 알까 궁금해하잖아요. 옛날 사람들도 마찬가지였어요. 이게 성경이 어떻게 누가 사람이 쓴 게 분명한데 이걸 어떻게 우리가 전해 받았느냐라고 생각했을 때 그들의 답이 얻은 게 뭐냐면 여러분 우리는 어떻게 이해합니까? 성경은 누가 썼다고 이해합니까? 성령님, 그렇죠? 근데 이 구약 시대에 살고 있었던 이 유대인들은 이 성경을 하나님이 쓰셨는데 이 하나님이 쓰신 성경을 누구를 통해서 이거를 사람들에게 보내줬다라고 생각하냐면 천사들을 통해서 이 성경을 전해받았다 그렇게 생각을 합니다. So many Jews believe that the scripture, especially the Pentateuch or Torah, the first five books of the Old Testament, were delivered, not written, were delivered by angels. 천사들을 통해서 전해졌다라고 그렇게 믿었다라는 것입니다. 이것이 성경 말씀에도 이게 백업이 됩니다. 성경 말씀을 통해서도 이것이 증명이 되는데 갈라디아서 3장 19절을 한번 보시겠습니다. Galatians chapter 3:19. 그런즉 율법은 무엇이냐?
범법함으로 더하여진 것이라 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것이라. 천사들을 통하여 전해졌다고 그러죠. 그리고 또 한 구절 보시겠습니다. 사도행전 7장 53절을 보면 Acts chapter 7 verse 53 너희는 천사가 전한 율법을 받고도 지키지 아니하였도다 하니라. You who received the law as delivered by angels and did not keep it. 그래서 이 율법이 천사들을 통해서 전해졌다라는 것을 이분들은 분명히 믿었다라는 거예요. So they believed with their whole heart that angels have delivered the law to them. 자, 여기서 중요한 게 있어요, 여러분. 이 율법이 천사들을 통해서 전달받았다라는 것이 왜 중요할까요? 이게 왜 중요하겠습니까? Why do you think it's important for Jews to understand that the law or the book of the laws were delivered by the angels? 여러분, 유대교는 율법에 근거하기 때문에 그 율법을 하나님께 직접 받아서 전해준 천사들이 유대교 사람들에게 얼마나 감사한 존재이고 위대한 존재이고 없어서는 안 될 존재임을 여기서 알려주는 거예요. In Judaism, the law is the foundation. Therefore, the angels who received the laws from God and delivered it to the people, they were very important. They were to be honored. They were to be treasured. 여러분과 저는 사실 천사에 대해서 그렇게 막 소망하고 그러지 않잖아요, 여러분. 여러분 혹시 막 아직도 천사를 보내주세요 이렇게 기도하시는 분들 많이 없죠. I don't think we're as desperate for angels as people back then, but they were so desperate. 그거를 이해하셔야 된다는 거예요. 지금 이 히브리서를 읽고 있는 이 사람들이 얼마나 그 천사에 대한 소망함과 갈급함이 깊었는지를 아셔야 된다는 거죠. So you have to understand how desperate and how hopeful they were to meet the angels. 두 번째로 천사들은 아주 높은 존재였어요. 천사들은 높은 존재였어요. And secondly, the angels were superior beings. They were the highest creatures next to God. 하나님 다음으로 그들은 높은 존재였다라는 것입니다. They were supernatural beings. They could do the things that people could not do. 그래서 이 사람들이 그 천사들을 이해할 때 천사들은 높은 존재이고 거의 신격화했다라는 것입니다. So they almost considered angels as gods. 이것은 맞는 생각인가요? 잘못된 생각인가요? Do you think this is the right perspective of angel or not? 헷갈리시죠, 여러분들도? I know it's a little bit confusing, isn't it? They are superior being indeed. 그들은 높은 존재가 맞아요. 그리고 그들은 또 이렇게 초자연적인 능력을 가지고 있는 것도 맞습니다. 그리고 만약에 이제 하나님께서 창조물에서 등급을 이렇게 매긴다면 천사들이 인간들보다 조금 위에 있는 건 맞아요. 성경에 그렇게 기록이 돼 있으니까요. 한번 보실까요? They are created a little bit higher than human beings. When we go to heaven, 우리가 이제 영화로워져서 한 천국에 가면 우리가 이제 천사들보다 높은 곳에 있겠지만, 그 전에 죄인으로 있을 때는 천사들이 위다 이겁니다. 자, 한번 보시겠습니다.
욥기 1장 6절에 보면은 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데 온지라. Now there was a day when the sons of God came to present themselves. Sons of God meaning angels. 그들을 하나님의 아들들이라고 그렇게 불렀고요. 히브리서 2장 9절에 보면 오직 우리가 천사들보다 잠시 동안 못하게 하심을 입은 자 곧 죽음의 고난 받으심으로 말미암아 영광과 존귀로 관을 쓰신 예수를 보니, 예수님도 인간으로 오셨기 때문에 천사들보다 약간 못하게 낮게 그렇게 하셨다고 그랬어요. 여러분, 이게 굉장히 아까 말씀드렸듯이 굉장히 신학적으로 난해한 부분이에요. 그래서 이거를 다 이야기하다 보면 시간이 너무 오래 걸리기 때문에 여러분, 히브리서를 공부하다가 질문이 있으면 언제든지 저한테 연락해서 질문해 주셔도 좋습니다. 저는. So while we're studying the book of Hebrews, feel free to contact me and ask me any questions, because we don't have time to deal with all these deep, profound phrases that might stir up a lot of theological questions. But God made Jesus a little bit lower than the angels, it says, according to Hebrews 2:9. 그렇듯이 이렇게 천사를 아주 높은 존재로 봤다라는 거예요. 그래서 유대인들의 인식이 하나님과 인간의 중재자라는 생각을 점점 더 갖게 되면서 심지어 어떤 생각까지 가지게 됐냐면 창세기 1장 26절에 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 했을 때, 여기서 우리라는 개념을 유대인들은 아직 그 삼위일체 하나님에 대한 생각이 없잖아요. 그렇죠? 그래서 여기서 우리라는 것을 하나님과 천사들이라는 생각까지 했다라는 거예요. 왜냐하면 천사들이 그만큼 높다 보니까 유대인들이 그렇게 생각을 했다라는 거예요. 그래서 결과로 이 천사들을 숭배하기까지 된다라는 겁니다. 제가 이 말씀을 드리려고 이렇게 좀 길게 돌아왔어요. So, because they thought so highly of angels, in Genesis chapter 1, when God says, "Let us make men in our image," many Jews believed that the us plural, because they didn't have the concept of Trinity, they thought God was referring to himself and the angels. They elevated angels even higher than how God had created them, to a point where they began to worship angels. 그래서 천사를 숭배하게 됐다라는 것입니다. 천사들이 숭배의 대상이 됐다라는 것입니다. 지금 그런 사람들에게 히브리서 기자가 이 천사에 대해서 쓰고 있는 거예요. 아시겠어요, 여러분? So he is writing to those people who are familiar with this idea of angel being superior, angel being almost equal to God, and they have somehow slowly, gradually made angels an object of worship. 그런데 중요한 것은요, 히브리서 기자가 이렇게 이제 천사들에 대한 것을 쓰면서 예수님과 이제 비교를 하잖아요, 여러분. 그 전에 골로새서 2장 18절을 한번 보시겠습니다. 이 천사들을 숭배했다라는 게 제 말이 아니고 성경에 있다라는 것을 제가 보여드리고 넘어가겠습니다. Colossians chapter 2 verse 18. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 라고 나온 거 보면서 우리가 천사 숭배를 했다라는 것을 알 수 있습니다. 사람들이 그래서 이제 많은 사람들이 천사와 예수님을 바라볼 때 천사들이 예수님보다 더 높다 이렇게까지는 말하는 사람들은 없었지만 예수님을 천사의 한 명으로 봤다라는 것입니다. 어떤 사람들은. So some people saw Jesus as one of the angels. 예수님도 능력자시고 예수님도 이렇게 초원적인 힘을, 초자연적인 힘을 가지고 능력을 가지고 있다라는 것을 보고 사람들이
예수님도 천사구나. 이렇게 믿었다라는 거예요. 믿은 사람들이 있다라는 것입니다. 지금 보시면 여러분 천사가 율법을 전달한 것 성경을 보면 맞습니다. 천사가 높은 존재라는 것도 거의 맞습니다. 근데 이게 점점 희미해지면서 사람들이 이거를 어떻게 만드냐면 숭배의 대상으로 경배의 대상으로 만들고 그래서 이 우상으로 만들어 버리는 거죠. 천사를. 그걸 우리가 볼 수 있어야 된다는 것입니다. So what we need to see is the progression of how people have made angels into the object of worship, idol. That's what we need to see. 자, 이제 히브리서 기자가 이런 천사들과 예수님과 비교하는 것을 한번 보시겠습니다. 여러분 지금 이렇게 제가 side by side 완전 옆으로 두고 했는데 천사가 만일 하나님의 말씀의 중재자여서 천사가 중요하다, 천사들이 굉장히 우월하다라고 생각할 때 이 히브리서 기자가 그것에 대해서 어떻게 이야기하는지 한번 보시겠습니다. So I made this side by side comparison. If the angels are the mediator of God's word, then who is Jesus? 여러분, 천사들이 하나님의 말씀의 중재자라면 예수님은 누구세요? 더 크게 자신 있게 말씀해 보세요. 누구세요? 하나님의 말씀. 크게 한번 따라해 보실까요? 하나님의 말씀. 중재자가 납니까? 아니면 말씀이 납니까? 말씀이 더 우월하죠. 하나님의 말씀이에요. 그래서 히브리서를 시작하면서 옛적의 선지자를 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 그러면서 2절에 또 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이렇게 말씀하시는 이유가 이렇게 쓴 이유가 바로 예수님은 천사보다 더 우월하고 무엇보다 더 뛰어난 그는 중재자가 아니라 그는 하나님의 말씀이시고 곧 하나님이시더라는 거예요. 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is the Word. He is not just the mediator. He's not just the delivery guy, but He is the Word that became flesh. 육신을 입어서 말씀이 육신이 되어서 온 것이 바로 예수님이라는 것입니다. 그래서 2절에 보면 아까 제가 한국말로 읽어드렸으니까 영어로 읽어드릴게요. When you look at verse 2 in Hebrews chapter 1, it says, But in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. 예수님께서도 이렇게 말씀하십니다. 예수님께서 부활하셔서 제자들에게 엠마오로 가는 제자들에게 나타나셔서 그들과 대화를 하시던 중에 이렇게 말씀하십니다. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바가 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 여러분, 율법을 전해졌기 때문에 중요하고 굉장히 경배해야 되고 honor해야 되는 이 천사라면 여러분 그 율법이 가르치는 율법이 준비하고 율법이 소개하는 이분, 율법을 완성시킨 이분은 얼마나 더 중요하겠습니까? 그분이 바로 예수 그리스도라는 것을 이 히브리서 기자가 가리키고 있는 거라는 것입니다. If a group of beings, angels particularly, if they are so important because they deliver the law, how much more is Jesus important because He is the perfecter of the law. He is the law. Everything about the law is written about Him. 그런 분이 예수님이라는 거죠. 두 번째, 천사가 막 인간보다 높네, 하나님이랑 비슷한가 만가 막 이렇게 얼마나 높아 이렇게 따지고 있을 때 여러분 천사들이 높은 존재다. If angels are superior being, then who is Jesus?
지난주에도 말씀드렸죠. 예수님은 누구세요? 하나님의 아들이에요. 하나님의 아들. 여러분, 왕이 있고 뭐 거기에 국무총리가 있고 뭐 이 장관들이 막 있어요. 그렇죠? 장관들이 있는데 서로 막 누가 내가 왕 다음에 누가 높은가 할 때 왕자가 딱 나타나 가지고 번데기 앞에서 주름 잡고 있네 이럴 수 있다는 거죠. 아무리 계급이 자기들이 높다고 그래도 왕자는 왕이 될 사람이기 때문에 비교가 안 되는 거죠. 비교가 안 되는 거예요. It doesn't matter how high your ranking is or your title is. If the prince comes in front of you, then prince is someone who is to become a king, that he is higher than you. And that's who Jesus is. He is the Son of God. 자, 여기 한번 보시겠습니다. 5절 말씀 보시면 하나님께서 어느 때에 천사 중 누구에게 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았다 하셨으며 또 다시 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 하셨느냐. For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have begotten you? Or again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. 천사들에게는 아무한테 네가 내 아들이다 이렇게 얘기 안 했다라는 거예요. 하지만 예수님에게는 이는 내 아들이다. 그냥 아들이 아니라 어떤 아들? begotten son. 요 단어를 우리가 한번 보시겠는데 그 전에 한번 6절 보시겠습니다. 또 그가 맏아들을 이끌어 세상에 다시 들어오게 하실 때에 And again when he brings the firstborn into the world. 이런 것도 다 설명할 게 굉장히 많은데 제가 5년이라는 시간을 제가 투자해서 할 수가 없기 때문에 여러분이 또 개인적으로 히브리서를 더 많이 깊게 읽으시면서 또 연구도 해보시기 바랍니다. 너를 낳았도다 하는 것은 시편 2장 7절에 기록되어 있는 말씀인데요. 그걸 인용한 건데 시편 2장 7절에 내가 여호와의 명령을 전하노라 여호와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았도다. The verse 5 was taken from Psalm chapter 2 verse 7. It says, I will tell of the decree. The Lord said to me, You are my son. Today I have begotten you. 여기서 begotten이라는 말, 내가 너를 낳았다라는 말을 여러분 잘 한번 이거는 꼭 반드시 우리가 짚고 넘어가는 단어이기 때문에 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 예수님께서 하나님께서 예수님을 낳았다라는 것이 도대체 어떤 의미를 가지고 있는가? 여러분 예수님은 언제 존재하셨죠? When did Jesus exist? 처음부터. From the beginning. 하나님이니까. 하나님과 동일한 분이에요. 처음부터. 근데 왜 낫다라는 표현을 했을까요? 자, 요한복음 3장 16절 한번 보시겠습니다. So why did God use the phrase begotten? Let's look at John 3:16. 우리가 잘 아시죠? 요한복음 3장 16절. 다 아시니까 한번 외워서 한번 해보실까요? 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 여기서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 그랬어요. 독생자. 이 킹 제임스 버전에 보면 For God so loved the world that he gave his only begotten son이라고 했어요. Only begotten son. 여러분 천사들은 하나님이 낳은 자들인가요? 아니면 하나님이 만드신 자들인가요? 하나님이 만드셨어요. Angels are the ones that God created angels. He didn't beget angels. 자 여기 보세요. His only begotten son. 독생자. only라는 것은 유일하다라는 거예요. 예수님 같은 분이 없다라는 거예요. 왜 유일하냐? 예수님은 만들어지신 분이 아니라
만들어지신 분이 아니라는 거예요. 비가튼은 뭐냐? 어느 일시적인 일정된 날짜에 응애하고 태어나셨다라는 것이 아니라 예수님 비가튼 선이라는 것은 여러분 잘 보세요. 존 파이퍼 목사님이 이렇게 말씀하셨습니다. Humans beget human, dogs beget dogs, birds beget birds, God beget God. 여러분 사람이 뭘 낳으면 뭐예요? 사람이고 개가 새끼를 낳으면 강아지예요. 개에다가 그 이상한 거 붙이려고 그러지 마시고 개가 새끼를 낳으면 강아지. 새가 새끼를 낳으면 새. 하나님이 새끼를 하나님이 낳으면 하나님인 거예요. 그러니까 이 말씀 하나만 가지고 예수님이 뭐 사람이었다, 예수님이 천사였다, 이걸 완전히 그냥 이런 논리들을 다 무너뜨려 버릴 수 있다라는 겁니다. 하나님은 하나님을 낳으시기 때문에 예수님은 하나님이시다라는 거예요. Jesus is God. 그리고 마지막으로 숭배의 대상. 천사가 숭배의 대상이냐? 천사는 숭배의 대상이 아니에요. 하나님의 천사라는 말, 엔젤이라는 말이 헬라어로 안겔로라는 말입니다. 안겔로스의 뜻이 뭐냐면 메신저예요. 메신저. 하나님의 말씀을 전하는 자들입니다. 그렇지만 천사가 또 창조된 이유들이 오늘 말씀을 통해서 설명이 되는데 한번 보시겠습니다. 6절 말씀 한번 보시겠습니다. The word angel comes from the Greek word angelos, which means messenger. But let's look at verse 6. There are other duties or responsibilities that angels had. 6절과 7절에 또 그가 마다들을 이끌어 세상에 다시 오시게 하실 때에 하나님의 모든 천사들은 그에게 뭐 할지어다? 경배할지어다 말씀하시며 또 천사들에 관하여는 그는 그의 천사들을 바람으로 그의 사역자들을 불꽃으로 삼으시느니라 하셨을 때 천사들은 예수님을 경배하고 예수님을 찬양하고 예배하도록 섬기도록 만들어졌다라는 거예요. 그런데 예수님을 섬기도록 만든 사람들이 천사들을 경배하고 천사들을 예배하고 있으니 이게 어떻게 된 거예요? 잘못된 거죠. 엉뚱한 데다 가서 절을 하고 있는 거죠. 여러분 이렇게 교회 빌딩을 아름답게 지어놓고 우리가 교회를 빌딩을 지어놓고 예배를 드려야 되는 대상은 누구죠? 하나님인데 교회 와서 예배당을 우리가 경배하고 있으면 어떻게 돼요? 그건 안 되는 거죠. 잘못된 거죠. 그건 이 빌딩을 우상으로 만드는 거죠. 그게 바로 이 유대인들 중에 많은 사람들이 그렇게 하고 있었다라는 것입니다. 자, 이제 결론을 맺겠습니다. 처음 부분에도 말씀드렸지만 여러분 유대인들 특히 그리스도인들은 예수님이 천사들보다 뛰어나신 것을 분명히 머릿속으로는 이해했을 겁니다. 예수님이 더 뛰어나시다 그러면 그건 당연하지라고 이해를 했지만 그래도 자꾸 천사들에게 이끌리고 천사들을 숭배하게 되는 것에 있어서는 이게 무엇인가 그동안 그들이 박혀있는 고정관념과 그리고 그들이 자라온 환경과 문화 배경과 그리고 종교적 사상 때문에 그들이 어쩔 수 없이 이 천사들을 공경하게 되고 천사들을 숭배하게 되는 우리가 그것을 이해해야 될 필요가 있다라는 거예요.
the first century Jewish Christians, I know that many of them already know that Jesus is superior. However, because of their upbringing, because of their religious background, because of their situation, they couldn't help themselves but to be gravitated toward angels. 그들이 유대인 박해를 못 견뎌서 유대교로 다시 돌아가고, 그리고 천사 숭배에 자꾸 빠지는 게 왜 그러냐면, 그 유대교가 너무나도 뼛속까지 박혀 있었기 때문에 그게 너무 받아들여지기가 쉬운 거예요. 그게 자기도 모르게 흡수되어 있기 때문에. 여러분, 이거를 우리가 잘 이해를 하려면 여러분과 저도 여러분이 자라온 환경, 제가 자라온 환경, 그리고 제가 가지고 있는 세상관, 여러분이 가지고 있는 세상관, 그리고 여러분 가정에서 배운 그 가정교육, 이러한 여러분들의 개인적인 체험, 이런 것들 때문에 우리의 신앙이 순수한 복음으로 이렇게 뭉쳐진 복음이 아니라, 여러분도 이렇게 표현하면 이게 괜찮을지 모르겠지만 짬뽕 신앙을 갖고 있다라는 거예요. 짬뽕 신앙. 따라해 보시게요. 짬뽕 신앙. I would love to say that you have a very pure gospel spiritual life. However, your spiritual life or your Christian faith is a mixture of your own worldview and your personal preferences and the cultural background and your upbringing and also your maybe religious background, your ritual practices. These are all mixed together in it. 그래서 신앙이 순 복음이 아니라 섞인 복음, 짬뽕 복음이 들어가서 그렇게 된다라는 거예요. 사도 바울이 말합니다. 갈라디아서 1장 8절에 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 여기서 다른 복음은 완전히 다른 교리를 얘기하는 게 아니라 비슷비슷한데 조금 달라도 그거는 우리가 가리키는 복음이 아니다는 거예요. 복음은요 99%가 맞고 1%가 틀려도 복음이 아닌 거예요. If the gospel is 99% correct and if there's 1% that is not correct, then that's not gospel at all. 0.00001%가 틀려도 복음이 아닌 거예요. 그만큼 우리에게는 순 복음, 우리 교회 이름처럼 순전한 복음, pure gospel이 필요하다는 거예요. We need the pure gospel. 제가 간단하게 예를 하나 드려보겠습니다. 예전에 어떤 목사님께서 한국에서 저희 가족이 있는 이제 휴스턴을 방문하셨다가 제가 대학교 때였어요. 근데 그분이 이제 오셔서 미국까지 오셨으니까 미국 교회를 한번 탐방을 해보시겠다는 거예요. 그래서 저보고 미국 교회를 몇 군데 본인이 이제 조사를 해오시는 데가 있나 봐요. 그래서 여기 좀 본인 좀 모시고 갈 수 있냐. 그래서 제가 몇 주 동안 이렇게 모시고 다녔었던 기억이 있습니다. 근데 그 교회를 돌아보시고서 이 목사님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 아유, 이제 미국도 곧 유럽처럼 교회들 다 문 닫게 생겼다. 저한테 그러시는 거예요. 그래서 목사님 왜 그렇게 생각하세요? 그랬더니 예배 때 청바지를 사람들이 입고 오질 않나? 예배 때 사람들이 이게 앉은 건지 누운 건지 비스듬히 앉아갖고 지 부인인지 여자친구인지도 모르는 사람 어깨 동무 탁 하고 껌 짝짝짝짝 씹으면서 예배들 저거 하나님이 안 기뻐하셔. 물론 그게 안 좋게 보이죠. 안 좋게 보일 수 있습니다. 그렇지만 그것 때문에 하나님이 교회를 벌하시지는 않을 것 같습니다. 그것 때문에 하나님이 슬퍼하시고 안 기뻐하시지는 않을 것 같습니다. There was a pastor who visited from Korea, and he asked me to take him around to different American churches. He wanted to experience the American churches. After visiting a few churches, he told me that
American churches are heading the same direction as the European churches, and they're going to close down soon. And I asked him why he thought so, and he said because people were wearing jeans to church, and because the way that they're sitting, they're kind of leaning, and they're not sitting in a good posture, and they're chewing gums, and because of that, God's not going to be pleased with the way people worship. I don't think God minds whether you chew gum or not. 전 솔직히 그렇게 생각해요. 하나님은 이 설교자가 뭐 꼭 넥타이를 매고 안 매고 이거 상관 안 할 것 같습니다. 이거 상관하는 사람 누구예요? 교인들이 상관해요. 우리가 사실 모든 틀과 형식들을 만들어 놓고 we make rituals. And we make that ritual as if that's the way to salvation. 그게 구원의 길이라고 우리가 그렇게 생각할 때가 많다라는 거예요. 그래서 복음에 사복음서라 그러잖아요, 여러분. 마태, 마가, 누가, 요한복음이라는데 거기에 꼭 하나 더 들어가는 게 뭐냐면 내가 복음. 내가 복음. 그래서 그거가 우리의 신앙을 굉장히 흐리멍텅하게 만들어버린다는 거예요. My own idea of the gospel, my own perspective, my own opinions has watered down the gospel. 여러분 시간이 많이 지났기 때문에 제가 이것만 말씀드리고 이제 말씀 마치도록 하겠습니다. 이렇게 변질되지 않고 순수한 복음을 지키기 위해서 우리가 해야 되는 것이 무엇인가? 왜냐하면 사실 천사에 대해서 우리가 비교를 해봤자 우리한테 도움이 되는 말은 아니에요. 이거는 그렇죠? 히브리서에서 the learning about angels and comparing angels to Jesus doesn't really help us. So how does this passage really help us? I want to talk about these three things. 자, 아까 말씀드렸던 것, 예수님 하나님의 말씀이시고 하나님의 아들이시고 천사가 예배하는 분이다라는 걸 가지고 우리 어떻게 우리 삶에 적용할 수 있는가를 설명드리겠습니다. 첫 번째는 하나님이 말씀이시라면, 예수님이 하나님의 말씀이시라면 그 말씀 안에 우리는 거해야 되는 거예요. If Jesus is the Word of God, and if you really are striving to live by the pure gospel, if you want to get rid of all the dross, if you want to get rid of all the unclean materials that is adulterating the gospel, then you have to abide in the Word of God because He is the Word. Jesus is the Word of God. 말씀 안에 거해야 된다는 거예요. 요한복음 15장 7절 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 하나님이 내 안에 거할 수 있다라는 것, 여러분 말씀을 통해서 여러분한테 거한다라는 거예요. 우리가 말씀을 사모하지 않고 우리가 말씀을 붙잡지 않고 우리가 그 말씀 안에 거하지 않는다면 우리는 이 순수한 복음을 읽고 마태, 마가, 누가, 요한복음보다 내가 복음이 항상 더 우선권이 돼가지고 그것이 나의 삶을 주관하고 난다는 거죠. 두 번째, 하나님의 아들, 예수님께서 하나님의 아들이시라면 여러분 하나님의 아들이라는 건 뭐예요? 그는 권위자시고 그는 나의 주인이시고 나의 창조자시라는 거예요. 나를 가장 잘 알고 나를 창조하실 때 어떤 목적과 계획으로 창조하신 것을 예수님이 가장 잘 아시기 때문에 그분에게 우리가 전적으로 순종해야 된다는 거예요. We have to obey the Son of God because He is the authority. He is the creator. 누가복음 9장 35절에 이렇게 이야기합니다. 구름 속에 소리가 나서 이르되 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라. You must listen to him. You must obey him. 그리고 마지막으로 천사가 예배하는 분. 그렇게 높은 천사. 저는 천사가 낮다라는 것을 증명하려고 그러는 것이 아니라 여러분 천사는 높아요. 천사는 굉장히 높은 존재지만 그보다 더 높은 분이 예수님이라는 거예요.
그리고 그 높은 천사가 경배하는 예수님을 우리는 어떻게 해야 돼요? 우리도 섬기고 우리도 높여야 된다는 것입니다. 우리도 예배해야 된다는 거예요. If angels who is created as superior beings were created to worship Jesus, then we must worship him as well. 요한복음 4장 23절 아버지께서 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. That we must worship him in spirit and in truth. That God is looking for true worshipers. 여러분 2022년도 우리가 새해를 살아가시면서 우리가 내가 주장하는 것, 내가 생각하는 것, 내가 그동안 정리해왔던 이 논문을 가지고 신앙생활을 하는 것이 아니라 우리가 정말 순전한 복음, 온전한 복음을 찾아서 예수님 말씀을 가지고 그 말씀만을 붙잡고 말씀 안에 거하며 말씀에 순종하며 하나님을 예배하고 예수님을 예배하는 삶을 사시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복드리겠습니다. 다 같이 기도드리겠습니다. 사랑해 주님,